అయితే పోయిన వారము we all have spent some time in the whole armor of God, and I believe you've all watched it or heard it or were here while we were going through that, and that has definitely brought blessings to your life. And today the word that I want to share is being completely committed in the presence of the Lord, completely being wholehearted in the presence of the Lord. God wants us to love him, because he is love and he loves us with all that he has. Kada? దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించి, God so loved the world that he gave his only begotten son. ఆయనకున్నదంతా కూడా మన కోసం దారిపోసినప్పుడు ఆయన మన నుంచి అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పేమీ లేదు కదా. There's nothing wrong in the Father to expect the same kind of love. Now love is something that cannot be forced. Yeah? Love is something that has to be experienced, that must be willful given. Kada? Anduke, I think in every household, I don't know about you guys, but when I was growing up, my mom and dad would put me in between both of them and they would ask, do you love mom or do you love dad? And obviously the diplomatic answer is, I love both. Yeah? But yeah, well, you definitely do have some favorites. బట్ దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే ఆ ప్రేమను మన నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ హీ లవ్స్ అస్ బికాస్ హీ మేడ్ అస్. ఆయన మనల్ని సృష్టించుకుంది ఆయనతో సంబంధాన్ని పెంచుకోవడానికి, ఆయనతో సమయం గడపడానికి ఇష్టపూర్వకంగా, నాట్ బై ఫోర్స్. He's not saying, oh, thus says the Lord, అన్న ఆ మాట కంటే కూడా he wants it to come from your heart willfully. That's why there is a choice. ఒకవేళ ఇది చాయిస్ కాకపోతే మనము ఖచ్చితంగా రోబోట్లలాగా ఎస్ లార్డ్ ఐ లవ్ యూ లార్డ్ ఐ లవ్ యూ లార్డ్ అనేవాళ్ళం. బట్ దట్స్ నాట్ ద పాయింట్. God has given you the opportunity to not love him, to leave him alone and go to the opposite direction. So he gave you the choice, but he would like you to love him. And not just, oh yeah, I love you Lord, but wholeheartedly love him. అయితే ఒక మాట చదువుకొని నేను వాక్య భాగంలోకి ప్రారంభించుకుందాం. మార్క్ స్వార్త 12వ అధ్యాయం 30వ వచనం చదువుదాం. తెలుగులో చదివే వాళ్ళు దయచేసి చదవగలరు. We can also read it in English. Mark chapter 12 verse 30. ఈ వాక్యం అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. I'm not saying anything new, but everything is renewed. Let's look. You want to read? Mark 12:30. Mark chapter 12 verse 30. 30. Love the Lord God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. This is the first commandment. Amen. Telugulo నీకు నీ పూర్ణ హృదయంతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ పూర్ణ వివేకంతోను నీ పూర్ణ బలంతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెనన్నది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ అంటున్నాడు. ఏంటంట? లవ్ యువర్ లార్డ్ యువర్ గాడ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్, విత్ ఆల్ యువర్ సోల్, విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్ అండ్ విత్ ఆల్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. విత్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్, విత్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, విత్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అని మాట్లాడట్లా. ఉన్నదంతా దేవుడికి ఇచ్చివేసే విధముగా మనము హృదయపూర్తిగా ఆయనను ప్రేమించాలి అనేదే మొట్టమొదటి ఆజ్ఞగా దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు కదా. సో ఇఫ్ యు సీ ఇన్ జెర్మయా, ఇక్కడ పాత నిబంధనలో ఇర్మియా గ్రంథంలో 29వ అధ్యాయము 13వ వచనం కూడా మనం చూద్దాం. ఇర్మియా 29వ అధ్యాయము 13వ వచనం. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ సమ్ స్క్రిప్చర్స్ సో దట్ యు నో దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ వన్ ప్లేస్ వేర్ గాడ్ స్పీక్స్ ద సేమ్ థింగ్. హీ కంటిన్యూస్ టు రిపీట్ దట్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్. ఇర్మియా గ్రంథం, Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you. Praise God. దేవుని స్తోత్రం. తెలుగులో మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల పూర్ణ మనసుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేసిన ఎడల మీరు నన్ను
కనుగొందురు. ఎలా కనుగొంటాము అని దేవుని వాక్యాన్ని మనము we wanted to find God, we wanted to seek God, and God is saying, if you seek me with all your heart. So there is a condition attached. He is willing to be found, but you need to seek him with all your heart. You can't just literally say, yeah, Lord, I love you. Yeah, I am trying to find you, but I can't find you because I don't know. I am there with you, but not really. Yeah, I'm not able to do this. I'm not able to do that. అని మనము ఇటు సగం ఉంటున్నాం. See, most of the Christians these days, this is the problem with passive Christians. What they're doing is they are putting one foot in the world and one foot in the word, basically. కదా, అంటే దేవుని వాక్యానికి సండేస్ రావడం, చర్చ్కి అటెండ్ అవ్వడం, ఏదన్నా ఒక బైబిల్ స్టడీ అటెండ్ అవ్వడం, ఏదో మనం చేయాల్సిన టిక్ బాక్సులు చేసేసి తక్కిన అన్నీ కూడా లోకంలో చేయాల్సిన పనులు కూడా మనం చేస్తున్నాం. వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ దేర్ ఆర్ డ్యువల్ మైండ్ సెట్ in the world these days. What's the dual mindset? We want people to completely submit themselves in loving God rather than being half-hearted or double-minded. కదా, దేవుని యందు పూర్ణ హృదయంతో ఆయనని ఆరాధించే వాళ్ళంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టలని అంటున్నాడు. గాడ్ రెస్పాండ్స్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ డెస్పరేట్ విత్ హిమ్. ఎవరైతే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థనను ఆలకించాలనుకుంటున్నాడంట. ద వన్స్ హూ ఆర్ డెస్పరేట్. Who are desperate? Who are desperate? ఆసక్తి. మనకి దేవుని ప్రార్థన చేయాలంటే చెయ్యాలి, అవును కరెక్టే, ఈరోజు చదవలేదు బైబిల్, రేపు చదువుతా అనుకుని మనం వెళ్తా ఉన్నాం. సడన్లీ వీ హ్యావ్ సడన్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ హోప్ బట్ గాడ్. అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ మార్నింగ్ ప్రేయర్, ఆఫ్టర్నూన్ ప్రేయర్, ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్, దిస్ ప్రేయర్, దాట్ ప్రేయర్. మొత్తం ఆసక్తితో మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కదా. That's probably why certain times we end up falling into certain trials, because otherwise we might not be seeking him wholeheartedly. But if regardless of the circumstances we serve God wholeheartedly, I don't think we'll be in any sort of troubles the way that we end up doing. So God responds instantly anta. విరిగి నలిగిన హృదయాలంటే ఆయనకి ఇష్టం, ఆసక్తితో ఆయనను వెతికేవారంటే ఆయనకి ఇష్టం. ద వన్స్ హు ఆర్ డెస్పరేట్లీ సీకింగ్, హీ వుడ్ వాంట్ టు బీ ఫౌండ్ అని అంటున్నాడు కదా. సో హీ డెలిజెంట్లీ he's looking for the seekers who are diligently seeking for his word. Now if you look at this word, James chapter 4 verse 8, యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయము 8వ వచనము, ఈ మాట చాలా క్లియర్గా క్లారిటీని ఇస్తుంది మనకి. దేవుడు ఎలాంటి వారి దగ్గరికి వస్తున్నాడు, who is he getting close to. James chapter 4 verse 8, యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం, దేవుని యొద్దకు రండి, అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును. ఇంగ్లీష్లో మీ చేతులను దేవుని యొద్దకు రండి, అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. So that's first thing what you need to do. Is there something that we should do here? దేవుడు సిలువ పైన చేతులు ఎలా చాపాడు? When you are calling your sons or daughters, or when you're going to your mums or dads, when you're giving them a hug, you're literally going and in their embrace, kada. God wants the same thing from us, and he's expecting us to come close to him. We need to make ourselves preparing to go to him. Endukante he is not somebody who will force himself upon us, right? God is not going to force himself, come. He wants you to come, but he wants you to take that decision that I want to go to God. కదా, అతను అంటున్నాడు నా యొద్దకు రండి అంటున్నాడు కదా. దేవుని యొద్దకు రండి, అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును. పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రము చేసుకొనుడి, దిమన్స్కులారా మీ హృదయమును పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. హీ సేయింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు కమ్ క్లోజర్ టు హిమ్, దెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ క్లోజర్ టు యూ, అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు షో మర్సీ, అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ the God that he wants to be. Amen. Aithe now we see that God is always willing to spend that beautiful time with you and me, but we don't have time. Kada? God has all that time for you and me, but we don't have that much time for God. Am I saying that, and is that anything new that you can hear? Tell me, 24 hours time with God. How much time do you give to God?
I'm not asking a single person. I'm asking you all to self-reflect. 24 గంటలు మనకు దేవుడు అందరికీ సమయం ఇస్తే ఆ 24 గంటల్లో కొద్ది సమయం నాకు ఇవ్వు అని దేవుడు అడుగుతుంటే టైం లేదయ్యా నాకు. I've got too many things. I've got my job, I've got this, I've got this appointment there, I got that there, I got this there. We keep ourselves so busy. We are busy bodies and we don't have time for God. But God, He put us in this restraint to see, are you actually willing to sacrifice this or sacrifice that to come and spend that time with me? And He's saying this. కీర్తనల గ్రంథంలో ఇక్కడ చక్కటి మాట చదువుదాము. 73వ అధ్యాయము 25వ వచనం. Psalms chapter 73 verse 25. And this is a beautiful word. You know, I wanted to talk about this one. My brother, when he was like under 10, when he was 10th class, వాడు ప్రతి 6th క్లాస్ నుంచి మాకు ఒక మార్క్ ఉండేది. Like you have to clear that and then you get cleared marks. అంటే 60% వస్తేనే పాస్, లేకపోతే ప్రైవేట్ స్కూల్ కదా. సో దే వాంటెడ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ గెటింగ్ 60% as a regular percentage. 60కి తక్కువ వస్తే ఫెయిల్ in the school that we would study. So every 6th standard, 7th standard, 8th standard, ఇది వస్తున్న కొలది, Prabhu, please Lord, this time, I'm talking while he's here. this time Lord, ఈ ఒక్కసారి నన్ను పాస్ చేసేస్తే ఇక నెక్స్ట్ టైం నేను బాగా చదువుతా, ఫస్ట్ నుంచి చదువుతా బాగా అని అంటాడు. పాస్ అయిపోతాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది మళ్ళీ మొత్తం క్రికెట్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ వచ్చిన, లార్డ్ దిస్ టైమ్, వన్ మోర్ టైమ్ లార్డ్, యూ హెల్ప్ మీ దిస్ టైమ్ అండ్ ఐ విల్ నెవర్ అగైన్ ఆస్క్ యూ ఎనీ మోర్ హెల్ప్ లార్డ్ అని. అట్లా వచ్చేసి 10th స్టాండర్డ్కి వచ్చాడు. ఇప్పుడు 6th నుంచి 10th వరకు ఏదో ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఏదో 60% మార్క్స్ కట్ ఆఫ్ అని పెట్టుకున్నారు, కానీ 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్, 10thలో పాస్ ఖచ్చితంగా కావాలి. ప్రభువా నా పరిస్థితి ఏంటి అనేసి వాడు మాట్లాడుతూ వాడికి తీసుకొచ్చేసింది. లైక్ 6thలో అడిగా, 7thలో అడిగా, 8thలో అడిగా, 10thకి వచ్చా, ఇప్పుడు కూడా అదే అడుగుతున్నా. నాకు ఒకటి అర్థమైందేవా, నేను ఎక్కడున్నా నాకు నువ్వైతే కావాలి. వితౌట్ యూ ఐ కెనాట్ పాస్ మై ఎగ్జామ్స్. సో ఐ సరెండర్ అని చెప్పి అప్పుడు ఆ టైంలో వాడు అన్నప్పుడు we used to laugh. Yeah, that is true. We think that this is the one thing you do it for me and I will not bother you anymore. But to be honest with you, without God, who are we? What are we? How we will live? కదా. అయితే ఆయనతో మనకి ఎలాంటి సంబంధం ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఈ వాక్యం చదువుదాం. ఆ మాట చదవండి. కీర్తనలో 73వ అధ్యాయము 25వ వచనం. Psalms chapter 73:25. ఆకాశముందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకంలోనికి ఏదియు నాకు అక్కర్లేదు. ఆకాశంలో అంట. ఆకాశం అంటే పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్తే కూడా మనకు దేవుడు లేకపోతే కుదురుతుందా? ఇక్కడ ఈ లోకంలో దేవుడు అవసరము, పరలోకంలో దేవుడు అవసరం లేదా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నా, ఆకాశానికి వెళ్ళినా కూడా నాకు ఎవరున్నారయ్యా నీవు తప్ప అనే మాట మాట్లాడుతున్నాడు కీర్తనకారుడు. 25వ వచనం కదా. ఇన్ ఇంగ్లీష్ కెన్ యూ రీడ్ దట్? Whom I have in heaven but you. Earth has nothing that I desire besides you. నీవు తప్ప, ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు? నీవు నాకుండగా లోకంలోనిది ఏది నాకు అక్కర్లేదు. ఇలాంటి ప్రేమ కదా దేవుడు నీ నుంచి నా నుంచి కోరుకుంటున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద లవ్ దట్ ఈస్ లిటరలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ఫ్రమ్ మీ. హోల్ హార్టెడ్ క్రిస్టియన్స్ are very, very rare these days. They are Christians because they are born in a Christian family. They are Christians because they recently learned about it, they liked it and they are following it. They are Christians who are because certain friends said that, or because there is this, there is that. But to be honest with you, God wants people to be totally sold out for Him. దేవుడి పక్షాన నిలబడినప్పుడు పూర్తిగా మనం ఆ మాట మాట్లాడుతున్నాము, పాటలు పాడుతున్నాము. ఇప్పుడు పాడిన ప్రతి పాటల్లో ఈ మాట విని ఉంటారు. నా జీవం నా సర్వము నీదేనయ్యా అని పాట పాడాం కదా. పూర్ణ హృదయంతోనైనా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, నా దేవా నాకుందంతా నీవే ప్రభువా అని మనం అంటున్నాము. కానీ సమయం గడపడానికి మనకి సమయం లేదు. To spend time with Him, we don't have time. To listen to His word, we don't have time. To walk with Him, we don't have time. So God is literally looking for people who are desperate with Him.
ఇలాగా డెస్పరెట్గా ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా నాకు తెలుసా మీకు బైబిల్లో? డెస్పరెట్లీ, ఐ వాంట్ దిస్ రైట్ నౌ, ఆర్ అన్లెస్ యు డూ దిస్. నెహెమియా, Solomon, Jacob. Yeah, Jacob. Is that Jacob you're talking about? Did you say somebody else? Joseph. I know what you're talking about. I'm coming right there. యాకోబు జీవితంలో యాకోబు మోసగాడు. He's a deceiver. What did he do? He ran away by taking all the blessings from his dad, and ran away because otherwise he knew that Esau is going to come and kill him. So he thought he'll go. He went to Laban. He stayed there for a few years. He worked like a slave there. And later on he realized that this man is a deceiver. I don't want to be deceived anymore. I want to take my wives, I want to take my sons, and I want to go back because God is with me. So he starts walking back. Now when he was coming closer and closer, that he has to go and meet his brother Esau, he knows that his brother is still filled with anger, that he might still carry that grudge, that he took all the blessings. So he was wondering, Lord, if you don't come with me, then there's no point, because I don't know how I can handle my brother. Maybe he's broken at this point. Broken to the point that ఆయన అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ లాబాన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒంటరి వాడుగా వెళ్ళాడు. ఏమీ లేదు ఆయన చేతుల్లో. అక్కడ నిలబడి దేవుడిని, ప్రభువా నీ దీవెనలు కావాలని కోరుకున్నాను. He cheated, but he cheated for the great thing that he received, but the way that he did was wrong, so he had to pay for it. He paid for it. Now he wants to ask God, Lord, if you don't bless me, I will not leave you. జెబోక్ అనే ఒక ప్రాంతంలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవునితో పోరాటం చేసినట్టుగా దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం ఆ వాక్యము. ఆదికాండము 32వ అధ్యాయము 32 Genesis. We go straight into Genesis. We'll see Jacob who is wrestling with God. Verses 26. All night he's serving and praising and fighting. ఆయన పిల్లవాడుతున్నది కనుక నన్ను భూమి మనగా అప్పుడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించని కానీ నిన్ను భూమి అన్నాడు. ఓకే, ఇంగ్లీష్లో 32:26. Genesis 32:26. Then the man said, Let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వ్యక్తి యాకోబు జీవితంలో ఎన్నో ఆ సమయం వరకు కూడా ఎన్నో జరిగాయి. నౌ హీఈస్ ట్రయింగ్ టు చేంజ్ హిస్ లైఫ్. హీస్ టైర్డ్ ఆఫ్ డిసీవింగ్ పీపుల్. హీస్ టైర్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిసీవ్డ్ బై హిస్ ఓన్ father-in-law. Yeah, he's totally tired. He just want to go back to his home and live a life which is worthy of living. Okay, now he's come to the place where Lord, he sees that this is the place where he's crying literally night anta. The word 24th verse was that Jacob was left alone, ontari vaduga undipoyi. Sometimes you see, even though you are among so many people, you feel lonely. Have you ever felt like that? అందరిలోనే ఉంటాము, నవ్వునట్టే ఉంటాము, నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉన్నట్టే ఉంటాం, బట్ వీఆర్ ఆల్ లోన్లీ ఇన్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. That loneliness cannot be filled by anybody else but God. Amen. దేవుడు అంట హృదయంలో ఒక వాయిడ్ని పెట్టాడంట, మన హృదయంలో ఒక స్థలాన్ని పెట్టాడంట. అది కేవలము దేవునితోనే పూర్తి చేయబడుతుంది. ఆ స్థలాన్ని నువ్వు దేంతో నింపాలనుకున్నా you will not get satisfied. That's the reason why every time you do something, you do it over and over again, thinking that will satisfy you. It doesn't. For example, a person is addicted to drinking అనుకుందాం. ఈ రోజు వెళ్ళి ఫుల్గా తాగేసి, కడుపు నిండా తాగేసి, తృప్తిగా తాగేసి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే తాగకుండా ఉంటాడా? అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ తృప్తి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్, he'll not need to go again, right? But he will do the same thing over again and again and again. So that means that he's not satisfied. You see in the Bible, Samaritan woman, she thought that marrying a person will bring happiness to her. She goes and marries the first man,
She was not comfortable. She thought that this man is not looking after me well. He doesn't give me what I want. I am not happy with this guy. So I don't want you. I want the other guy. So she went to the other guy. The other guy is no different. He's even worse. She goes to another guy. యేసుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంట ఈ సమరయ స్త్రీ 6వ వ్యక్తితో ఉంది, తనతో ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు. She's looking for happiness in people. But that happiness you will never find anywhere else, because purposefully when God made, ఇప్పుడు మనము ఇండియాలో వస్తువుని చైనాలో వస్తువుని ఎలా గుర్తుపెడతాం? ఆర్ wherever that made is quality. The name made in India or made in China స్టాంప్ వేస్తారు కదా. దేవుడు అంటే మనల్ని చేసి మేడ్ బై మీ. You only come back to me, you will get satisfied, buddy. You go anywhere, you will try to fill yourself. Sorry. ఈ పార్ట్ ఇక్కడ దొరకదు. ఈ పార్ట్ కోసం కొన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాల్సిందే, లేకపోతే కొంతకాలం వెయిట్ చేయాల్సి. నో, వీఆర్ ఆల్ మేడ్ ఇన్ హిస్ ఇమేజ్ అండ్ హీ విల్ ఓన్లీ ఫైండ్ దట్ రియల్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ హిమ్. ఆమేన్. ఆ పూర్తి చేసే ఆ స్థలాన్ని, ఇప్పుడు యాకోబు వచ్చిన స్థలం ఎలాగుందంటే, ప్రభువా ఇంతమంది జనం ఇచ్చావు, ఇంత ధనధాన్యాలు ఇచ్చావు, ఒక్కళ్ళు కాదు ఇద్దరు కాదు, ఆయనకి ఇంతమంది భార్యలు, ఆ భార్యల్లో 12 కొడుకులు, 12 గోత్రాలు, ఇంకేం తక్కువ ఉంది ఆయనకి. ఇప్పుడు ఒంటరిగా అక్కడ దేవుడితో పెనుగులాడాల్సిన పని ఏంటి? We all go through that phase. Even though we have riches, even though we have people around us to care and love for us, ప్రేమించే వాళ్ళందరూ మన చుట్టూ ఉన్నా కూడా నీకు కావలసిన కనెక్ట్ ఈజ్ విత్ గాడ్. అందుకే అంటున్నాను, నీ పూర్ణ ఆత్మతో, నీ పూర్ణ బలముతో, నీ పూర్ణ శక్తితో నువ్వు దేవుడిని ఆరాధించాలి. ఇదే నీ మొదటి కమాండ్మెంట్. దట్స్ ద ఫస్ట్ కమాండ్మెంట్. ఇట్ సేస్ త్రూఅవుట్ దట్ నైట్ వెన్ హీ సా wrestled with the man with him until the breaking of the day, when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of this thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, and he wrestled with him. He said, let me go, for the day breaketh. And he said unto him, I will not let you go except you bless me. ఇది ఆసక్తితో కూడిన ప్రార్థన. ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను దీవించకపోతే నిన్ను మాత్రం విడిచిపెట్టేది లేదు ప్రభువా. Somehow he realized that was not an ordinary person. He realized that was God, and he wanted to work until God, you bless me, I will not leave you. And God actually likes people like that. Who doesn't want a person who is desperately so possessive for you? Wife and husband-in-law, both of them are very possessive to each other. That is the relationship. That is how it works. If the wife is not possessive, or if the husband is not possessive, there's something wrong. Right? It's a natural tendency to have this feeling of you are mine, I am yours. సో అలాగే దేవుడికి మనమంతే ఎలాగైతే నువ్వు నా సొత్తు అని చెప్తున్నాడో, మనము కూడా ఆయనకి అలాగే ఉండాలి అని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు. యాకోబు ఆయన జీవితంలో అలా ఏడ్చినందుకు దేవుడు ఆయనని తాకించి ఆయన నడతను మార్చేశాడు. నీ పేరేంటి అని అడుగుతున్నాడు. యాకోబు అని చెబుతుంటే, నువ్వు మోసగాడివి అనే మాట కాదు, ఇంకా ఇప్పుడు నీతో మాట మార్చేస్తున్నా. ఐఎమ్ చేంజింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ వాట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్? ప్రిన్స్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు ఒక మోసగాడిని తీసుకుని ఆయన ఆసక్తితో, నేను వదిలిపెట్టను, నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించకపోతే నేను నిన్ను వదిలిపెట్టనా అని ఆయన డెస్పరేషన్లో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు అంట, దేవుడు ఆ మోసగాడు అనే పేరు తీసి మార్చివేసి ప్రిన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ప్రిన్స్, హీఈస్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ గాడ్. అండ్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఇజ్రాయెల్. ఈవెన్ టుడే వి స్పీక్ అబౌట్ ద ఇజ్రాయెల్ అండ్ ద ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కదా. సో హీ లైక్స్ దిస్ క్వాలిటీ. నౌ ఎవ్రీబడి హూ ఆర్ లిజనింగ్ టు మీ, I think this is where we all are missing out. We all are interested in God. We all love God. We all have committed our lives with God. But definitely we all are not completely committed. Maybe we are not able to completely give that priority to God. And if that is the situation that we are living right now, we need to get back to Him, looking for Him, seeking for Him, to find Him, because He will only be found when people are diligently looking for Him. ఆసక్తితో ఆయనను వెతికిన వాళ్ళకి మాత్రమే దొరుకుతాడు అని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ తెలియపరుస్తుంది. సో ఇన్ ద చాప్టర్ వి సీ
Every time God pushes us and puts us in a position, He expects to see or hear your reaction. దేవుడు మనల్ని ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో పెడుతూ ఉంటాడు కదా. కొన్నిసార్లు మనకి రెస్పాన్స్ ఇన్స్టెంట్గా వచ్చేస్తుంది. అంటే దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు అనుకో, వెంటనే మనం ఏమంటాం? If you are asking for something and God gave you something instantly, what will you say? Thank you, Lord. Wonderful, Lord. Amazing, great work, Lord. I love you, Lord. But the same God, if He puts you in a troublesome time, in a situation that you're not expecting, in the times that you're not expecting, or నీకు రావాల్సినవి సమయానికి రాకపోతే నీ నోటి నుంచి వచ్చే మాట ఎలాగుందో అది చూస్తున్నాడంట. అయితే ప్రేమించే వాళ్ళని కండిషన్తో ప్రేమిస్తామా, కండిషన్ లేకుండా ప్రేమిస్తామా? ఎలా ప్రేమిస్తాం? See, I will love you only if you bring me chocolates. I will love you only if you give me certain things, then I'll love you. How is a mother loving her son or daughter? తల్లి ఆ పిల్లోడు ఏం చేశాడు? అది ఏం చేయలేదే. ప్రాణం వేయడానికి కూడా వెనకాడదు. ఎందుకు? షీ లవ్స్ హిమ్. కండిషన్ లేదు అక్కడ కదా. సో సేమ్ థింగ్ హీస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ మీ. వెన్ వీ లవ్ గాడ్, డు వీ హ్యావ్ కండిషన్? ప్రభా, నువ్వు నాకు ఇది ఇస్తే నేను ప్రేమిస్తా. ఇది నువ్వు ఇవ్వలేదనుకో, నీతో నేను మాట్లాడిన ఇంకా నీతోటి అది. నో, కమ్ ఆన్, థింక్ బ్యాక్. How did your mother love to you? How did your father love you? How is love even works? The love works regardless. ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని ఇందాక మనం చదివాం కదా, పాడుతున్నప్పుడు ఆయన పక్షిరాజులాగా ఏం చేశాడంట? పక్షిరాజులాగా ఏం చేశాడు? ఇశ్రాయేలు ప్రజలనంట ఆయన రెక్కల పైన పెట్టుకొని ఆయన అరణ్యంలోనికి నడిపించాడంట కదా, ఎర్ర సముద్రము దాటించాడంట. ఎంత ప్రేమించి ఉన్నాడు కదా. అందుకే అన్నాడు, యు ఆర్ అ పెక్యులర్ జనరేషన్ అంటున్నాడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని. యు ఆర్ మై స్పెషల్ పీపుల్, యు ఆర్ మై చూజన్ పీపుల్. హీ లవ్స్ అస్ సో మచ్. అంత బ్యూటిఫుల్గా ప్రేమించి ఆయన రెక్కల మీద నిలబెట్టుకుని కూర్చోబెట్టుకుని మనల్ని అక్కడ నడిపిస్తే వీళ్ళంటున్న మాట ఏంటి? నీళ్లు దొరకకపోతే, సింపుల్ సిల్లీ రీజన్స్. ఓకే, నీళ్లు దొరకట్లేదు కాబట్టి మమ్మల్ని దేవుడు ఇక్కడికి మనల్ని చంపడానికి తీసుకొచ్చాడు. అంటే మీట్ అంటే ఏంటి? పూరలు దొరకట్లేదు కాబట్టి చంపడానికి తీసుకొచ్చాడు అని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. చూద్దాం ఒకసారి. సంఖ్యాకాండం 14వ అధ్యాయము 3వ వచనం. సంఖ్యాకాండం 14వ అధ్యాయము 3వ వచనం. మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాము, వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో చూద్దాం. వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఎలా వీళ్ళని జడ్జ్ చేస్తున్నామో కూడా చూద్దాం. ఓకేనా? నంబర్స్ చాప్టర్ 14 verse 3. అయ్యో, ఐగుప్తులో మేమేలా చావలేదు, ఈ అరణ్యమందు మేమేలా చావలేదు. మేము కత్తివాత పడినట్టు యెహోవా మమ్మల్ని ఈ దేశంలోకి ఎలా తీసుకుని వచ్చాను? తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో చదువుదాం నాన్న. Why is the Lord bringing us to this land? Only to let us fall by the sword. Only to let us fall by the sword. Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us Would it not be better for us to go back to Egypt? ఏంటంట వీళ్ళు మాట్లాడుతుంది? రెక్కల మీద ఆయన నిలబెట్టుకుని అక్కడున్న దాస జీవితాన్ని నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఫ్రీడమ్లో పెట్టి, nobody is there to tell them to do what they should do. They were brought out and put up in this open place, but they are speaking these things. What are they saying? Why did God bring us here? To kill us by the sword. ఆయన ఆ ఖడ్గంతో మనం చంపడానికి, నా భార్య పిల్లల్ని అంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోవడానికి ఇలా తీసుకొచ్చాడు, మమ్మల్ని చంపడానికి తీసుకొచ్చాడు. ఇక్కడ ఉండే కంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ కదా. దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు కొంతమంది రీసెంట్గా కొత్తగా నమ్ముకున్నప్పుడు, దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత కష్టాలు వచ్చేస్తున్నాయి, బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత కష్టాలు వచ్చేస్తున్నాయి. I got baptized and I am struggling now. I was better before that. I could enjoying better my life. Now I am having to face this and that, and I can't even say a bad thing. These are all the tests, my dear. So in love, there is no condition. If He loves us regardless of what we did and what we are, then we love Him regardless of what circumstances we are in or what circumstances we are about to see. But these people have said those things, and because they said those things, God heard that word and God said, okay, fine, what you said, that's what I will do.
and they ended up dying there. But there was Joshua, there was Caleb who said the absolutely opposite thing. What did they say? ప్రభువు మనని దేవుడు కృపనిస్తే మనం ఇక్కడ నుంచి వాగ్దాన నేలకు వెళ్ళి స్వతంత్రించుకుందాము అన్నట్టుగానే వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటను దేవుడు విని వాళ్ళు అన్నట్లుగానే వాళ్ళని మాత్రమే వాగ్దాన నేలకు ఆ జనరేషన్లో అంతా కూడా వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళే కృపను దేవుడు ఇస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. సో గాడ్ బేసిక్లీ ఈజ్ రెప్లికేటింగ్ వాట్ యూ వాంట్. You love him, he loves you back. You wanted to be with him, he wanted to stay with you as well. నువ్వు బహిరంగంగా అందరి ముందు యేసు నా దేవుడు, నేను యేసు కొరకు నిలబడాలనుకుంటున్నాను అని అంటే పరలోకంలో నిన్ను కూడా అలాగే ఘనముగా చెప్తాడంట. ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో you wanted to feel shy. Oh, I don't want to say that I'm a Christian. I don't want to say that I go to church. I don't want to say that I am, I'm zealous for the Lord and all. Because they might feel, or maybe I will not be included in the group. So I should not say those kind of things. I should just let go. వాళ్ళతో తిరిగేద్దాం, వాళ్ళతో చేసేద్దాం, వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ అయిపోయిద్దేమో. This tells you desperately who are you seeking to please. Amen? Either you are seeking to please the Lord, or you're seeking to please people. If you're seeking to please people, you will go their ways. If you're seeking to please God, then you will make sure that you will never let him down. Amen? ఇంకొక వ్యక్తిని చూద్దాం, ఒక స్త్రీని చూద్దాం ఈసారి. ఎస్తర్. Do you remember Esther? What is the story of Esther? When was she in this, what did she do that changed or that brought her name? Esther was also a person who prayed in desperation. కదా, తను ఎలా ప్రార్థన చేసింది? తన ఉన్నప్పుడు సమయం ఏంటి? తినొక అనాథ. She did not have her father and mother. She was an orphan. She was looked after by her uncle Mordecai, and the uncle was a very smart and a very diligently seeking Jew. So then he decided that when Vashti was dethroned, వష్టి అనే రాణిని మరి రాజు బహిష్కరించిన తర్వాత వాళ్ళు వేట ప్రారంభించారు కదా. దే వర్ సీకింగ్ ఫర్ అ న్యూ క్వీన్. ఆ క్వీన్ ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నాడో మోర్దెకాయ్ మేడ్ హర్ టు గో హదాసా కదా, తన పేరు హదాసాని పంపించి he let her go and go through this beautification process and all that. By the grace of God, she was a queen. క్వీన్ అయిపోయిన తర్వాత మోర్దెకాయ్కి హామాను అనే ఒక వ్యక్తి, we know Haman. Haman is a villain in this character, in this episodes, where Haman was not comfortable with Mordecai because he did not bow down, and now he wanted to completely destroy the whole race of Mordecai, which was Jews. Now at this point of time, when Mordecai goes and tells Esther that if you think you will be safe because you're in the king's court, then the help will come from somewhere else, but you will not be safe. Right? So Esther takes a decision. No, I will fast. Listen, when I'm going to fast, I want you all to fast with me. 3 days and nights fast for me, and then I will go to the king. ఆ సమయం వరకు కూడా రాజుకి తనకి 30 రోజుల నుంచి కలవడం లేదంట. So actually she doesn't have the faith in herself, but at this point of time God has given her the choice to surrender herself, desperately seeking to the Lord, trying to hold on to this prayer that they can save the whole generation or the whole Jews. దేవుడు చెప్పినట్లుగా అంటే తన ప్రార్థించినప్పుడు అంట తను ఒకటే ఒక మాట అంటుంది. ఒక మాట చూద్దాము ఎస్తర్ గ్రంథంలో 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ఎస్తర్ చాప్టర్ 4:16. నీవు ఈ సమయమందు ఏమీ మాట్లాడక మౌనంగా ఉండేలా యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరి ఒక దిక్కు నుండి వచ్చిందని నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారును నశించెదరు. ఎస్తర్ 4:16 మీరు చదువుతుంది. Gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Yeah. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and if I perish, I perish. Even though if it is against the law, I will go to the king. Before I do that, I want you all to fast with me, for me, without eating or drinking for 3 days and 3 nights. And then when I go there,
because I have broken the law, if I perish, I perish. తెలుగులో, నీవు పోయి సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తము ఉపవాసం ఉండి 3 దినములు అన్నపానములు చేయకుండుడి. నేను నా పనికత్తులను కూడా ఉపవాసం ఉండును. ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరేక్తంగా అన్నను. నేను రాష్ట్రతకు ప్రవేశించును. నేను నశించదను అని అంటుంది ఇక్కడ. అంటే న్యాయానికి విరుద్ధంగా, రాజుకి విరుద్ధంగా ఆవిడ వెళ్తుంది. దేని కొరకు అంటే వాళ్ళ ప్రజలందరినీ రక్షించడానికి, తను సమర్పించుకోవడానికి. మొదట షీఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ హర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ బికాస్ ఐఎమ్ ద క్వీన్, ఐ వాంట్ టు గో, బికాస్ షీ నోస్ Vashti did what she wanted to do and she was dethroned, right? She's not doing whatever she thinks in her head that I am the queen, I can do it. She's not being the proud person here. She's humbling herself and she's saying, listen, I'm going to go against the law. If I go and if the king doesn't like that, I might end up dying the very day. That is the reason why I want you all to pray for me. I am willing to go. And she surrendered her life, because if she would not have received that grace from the king, she would have been dead, right? But instead of bothering about her life, she was willing to give it up because she was willing to surrender, because they were desperate situation. And in that situation, we know the story. The king receives her, she requests him to the banquet and all that, and by the end of the day, you see how God protects the whole clan of Jews, and how Haman is going to be hanged up on the same thing that he has put for Mordecai. దేవుడు ఎట్టి రీతిగా మనందరి జీవితాలలో కొన్ని పరిస్థితులు పెడుతున్నాడు. ఆ పరిస్థితుల్లో మనము దేవుడి వైపుకి ఎలాగా వస్తున్నామో, మనల్ని ఒకవేళ దేవుడు ఒక పరిస్థితిలో పెట్టాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియలీ, యూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద వీసా, or you have problems with job, or you have problems in your house or in a relationship, in what not, in any situation that you are right now. If that is the situation that you are struggling with, but where will you get the answer from? The Lord, right? And only the people who seek him willfully, diligently, those are the ones who are receiving the grace of God. ఎందుకంటే గర్విష్ఠులను ఆయన తగ్గింపజేస్తాడంట. సాత్వికులను, తగ్గించుకున్న మనసులో ఉన్న వాళ్ళు, దేవా నాకు ఇది తెలియదు, హౌ విల్ ఐ డూ దిస్ విదౌట్ యువర్ హెల్ప్ లార్డ్, నువ్వు తప్ప నాకు ఎవరున్నారయ్యా ఈ లోకంలో, ఆకాశంలో వెళ్ళినా నీవే ఉన్నావు కదా, నీవు లేకపోతే నాకెవరు ప్రభువా అని సంపూర్ణమైన సమర్పణతో, మరి ఎస్తేరులాగా, యాకోబులాగా, దానియేలులాగా సమర్పించుకున్నప్పుడు అంట సంపూర్ణమైన సమర్పణ. When you completely, wholeheartedly surrender yourself to the Lord, then the same situation will be turned for your good. Same situation, Jews were about to die. Instead, we are celebrating Purim today because God delivered Jews. Amen? ఇలాగే ముగ్గురు అద్భుతమైన దేవుని ప్రజలు, దానియేలుతో పాటు ఉన్న స్నేహితులు. పేర్లేంటి? షడ్రక్, మిషాక్, అబేద్నెగో. ఒక ఇరకాటంలో పడిపోయారు. దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ కంట్రీ. దే ఆర్ ఇన్ అ బాబిలోన్, రైట్? ఆ బాబిలోన్లో పరిస్థితి ఏంటంటే అన్ని విగ్రహాలకి వాళ్ళు విగ్రహారాధన చేస్తూ ఉండాలి. యూదులు అది ఫస్ట్ కమాండ్మెంట్, యూ కెనాట్ బౌ డౌన్ టు ఎనీ అదర్ గాడ్స్. నౌ బికాస్ దే ఆర్ బౌండ్ బై ద లా, ఎవ్రీబడి వర్ టోల్డ్, పెద్ద విగ్రహం చేసి పెడుతున్నాము, ఆ విగ్రహం ముందు మనము ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీబడి సాగిలపడి నమస్కారం చేయండి అని పాట పాడాం కదా ఈరోజు, సాగిలపడి నమస్కారం చేయడం. అలా చేయమని చెప్పినప్పుడు యూదులైన ఈ ముగ్గురు, షడ్రక్, మిషాక్, అబేద్నెగోలు, వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, మేము సాగిలపడితే ఎవరి ముందు సాగిలపడతాము? దేవుడైన యెహోవా ముందే, వేలల మీద మేము సాగిలపడం. అయితే మీరు సాగిలపడకపోతే మిమ్మల్ని ఎందులో వేస్తానన్నాడు? ఇన్ ద ఫైర్. సో దే సెడ్, ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు సఫర్. యా, హౌ మెనీ ఆఫ్ us ఆర్ విల్లింగ్ టు సఫర్ ఫర్ ద లార్డ్? ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఉద్యోగాల కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత చర్చికి రావడానికి టైం లేదు, బికాస్ ద షిఫ్ట్ ఇస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డే అయిపోతుంది పరిస్థితి. ఇక్కడ వీళ్ళు లైఫ్తో మాట్లాడుతున్నారు. ఇఫ్ యూ
నాట్ బౌ డౌన్, యూ గోన్ టు డై ఇన్ ద ఫైర్ అంటే no problem, I am willing to do that. 3 of them stood by. The king was very mad. How can these people do this? Okay, make this 7 times hotter anta. హీటే అగ్నే హాట్ అయితే దాన్ని 7 times హీట్ చేసి వాళ్ళని పంపించడానికి వీళ్ళుంటే, వీళ్ళు ఒకవేళ హోల్ హార్టెడ్గా లేకపోతే అందులో వెళ్ళిపోయి చావడానికి ముందు పడతారా ఎవరైనా? Will anybody actually step forward even to say out of your mouth that I am going to die for God? Easy to say, but not easy to do it, right? At that particular time, these 3 people decided that they were going to be charcoals. బూడిదైపోతాం అనుకున్నారు. కానీ ఆ పరిస్థితిని తారుమారు చేసేసిన దేవుడు అద్భుతమైన దేవుడు. హల్లెలూయా. ఏంటి? పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు వెతికితే, అగ్ని లాంటి పరీక్షలు నీ జీవితంలో వస్తే, ఈ పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో తెలియదు, నా ప్రాణం పోయేటట్టుంది, ఇంకా నాకు చావే వచ్చేటట్టుంది అనే పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఉంటే, ఆ చావునే తిరిగి రాసేసే గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు. హల్లెలూయా. మీనింగ్, ఇక్కడున్న అపవాది మన శరీరాన్ని పాడు చేయడానికి రెడీగా ఉంది కదా. అపవాది ఎందుకు వస్తుందంట? టు కిల్, డిస్ట్రాయ్ అండ్ టు స్టీల్. వాట్ కెన్ ఇట్ డిస్ట్రాయ్? వాట్ కెన్ ఇట్ స్టీల్? ఇట్ కెన్ ఓన్లీ డూ ఇట్ టు ద బాడీ. చావు మాత్రమే ఇవ్వగలదు, అంతకుమించి అదేం చేయలేదు. కానీ దేవుడు అంట ప్రాణాత్మలకి మరణాన్ని ఇవ్వగల సమర్థుడంట. కాబట్టి ఆయనకు వనకమంటున్నది దేవుని వాక్యం. కాబట్టి పూర్ణ హృదయంతో షడ్రక్, మెషక్, అబేద్నెగోలు ఎలాగైతే సంపూర్ణంగా సమర్పించుకొని, నేను సాగలపడను, చస్తే చస్తాము. ఎస్తర్ అంటుంది, ఇఫ్ ఐ డై ఐ విల్ డై, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, ఐ విల్ గో, బట్ ఐ విల్ పెరిష్. ఇఫ్ ఐ పెరిష్ ఐ విల్ పెరిష్ ఫర్ యూ గైస్ అని అట్లా అయితే అంటుందో. జేకబ్ అంటున్నాడు, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లెట్ యూ గో అంటిల్ యూ బ్లెస్ మీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్లెస్ మీ, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ హియర్, లార్డ్. So is that kind of desperation, that kind of prayer life is there in your life today, in my life today? Are we desperately seeking for anything that we are going through right now? If you find a problem, you try to find a person who can solve that. Kada? We instantly know the number, which number, this person, that person. If I contact the other person, that person will contact this person, we will figure something out. People cannot figure things out. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి? గో టు ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్, అండ్ దాట్స్ గాడ్. ఆమేన్. యూ సరెండర్ యువర్ సిచ్యువేషన్ టు ద లార్డ్ అండ్ గాడ్ చేంజెస్ ద ప్లాన్. ఒకానొక సమయంలో అంట యుద్ధం చేస్తున్నారంట. ఇది ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా? మోషే కాలంలో. మోషే కాలంలో యుద్ధం చేస్తున్నారు. కిందంతా యెహోషువ వాళ్ళందరూ కూడా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే మోషే పర్వతం మీదకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి తన చేతులు పైకెత్తి, ప్రభువా మాకు విజయం నీ తండ్రి, మాకు విజయం నీ ప్రభువా అంటే వాళ్ళు గెలుస్తున్నారంట. ఈ ప్రార్థన చేస్తూ 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 మోషేకి బలము తగ్గిపోయిందంట. బలం పెద్ద వ్యక్తి కదా. సో హీ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ హిస్ హ్యాండ్స్ డౌన్. ప్రవ్వా చేయి ప్రవ్వా అని అంటుంటే ఓడిపోతున్నారంట. సో ఎవరికో అర్థమైంది, చేతులు కిందికి వెళ్తుంటే అంటే మోషే ప్రార్థన తగ్గుతుంటే అక్కడ వాళ్ళు ఓడిపోతున్నారని తెలుసుకుని ఒక వ్యక్తి వచ్చి, మోషే చేతులు పైకెత్తండి పైకెత్తండి అని అంటే ఎంతసేపు ఎత్తుకొని ఉంటాడు పాస్టర్ గారు కదా. 2 చేతులు ఇట్లాగే పట్టుకొని ఉండాలంటే కష్టం కదా. అయితే ఆరోను, హూర్ అని ఇద్దరు భుజాలు పట్టుకుని ఇలాగా నిలబడి ఉన్నారంట. ఆ చేతులు పైకి పెట్టి ప్రార్థిస్తున్నంతసేపు హల్లెలూయా యెహోషువ మొత్తం యుద్ధం అంతా గెలిచేశాడంట. సో యుద్ధము మన బలముతో కాదు గెలిచేది. కొందరు రథములను నమ్ముతున్నారు, కొందరు రాజులను నమ్ముతున్నారు. Some believe in chariots and some may trust in people and the kings, but the whole point is our help comes from the Lord. కదా, యుద్ధాన్ని గెలిచేది దేవుడే. ఆయన పైన ఆధారపడే తత్వాన్ని మనం కలుగుంటే గనక ఆయన కేవలము మనకి కృపను కనికరమును దయచేసేవాడు. ఈరోజు అందరం కూడా లేచి నిలబడదాం. ఈరోజు అందరం కూడా నేర్చుకున్న ఈ మాట, పూర్ణ హృదయంతో నేను దేవుడిని ఆరాధించగలుగుతున్నానా? Am I able to serve the Lord the way He is serving me, the way He is helping me, the way He is looking after me? God is willing and He wants you to be desperately seeking for Him. వివాహం చేసుకునే సమయంలో మరి భార్య ఎలాగ ఉండాలంటే, భర్త ఎలాగ ఉండాలంటే, he must be totally in love with me, he must look after me, he must do this, he must be understanding. మనం అనుకున్నట్టుగానే మరి దేవుడు కూడా మన పట్ల అదే ఆలోచన కలుగుంటున్నాడు.
నేను వీళ్ళకి అన్నీ ఇస్తున్నాను. ఐమ్ గివింగ్ దెమ్ టైమ్, ఐమ్ గివింగ్ దెమ్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఐమ్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్. వెన్ ఆర్ యూ కమింగ్ టు మీ హోల్ హార్టెడ్లీ? నా పూర్ణ హృదయంతో, నా పూర్ణ బలముతో, నా పూర్ణ ఆత్మతో, నా పూర్ణ శక్తితో నిన్ను ఆరాధించాలని కోరుకుంటున్నాను నాయనా. ఇదిగో యాకోబు ప్రార్థించినట్టుగా నన్ను దీవించే వరకు నిన్ను విడిచిపెట్టేది లేదయ్యా అనగలుగుతున్నామా? కష్టమైన సమయంలో మన ప్రియులకు యుద్ధము చేసే పరిస్థితి, చావు బ్రతుకులు ఉంటుండగా చావనైనా చస్తాను, నాకేమి ఇబ్బంది లేదు, నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని సంపూర్ణమైన సమర్పణ కలిగిన ఒక ఎస్తర్లా జీవించగలుగుతున్నాం ఈ రోజున. యోసేపు సొంత అన్నలు చంపివేయడానికి వదిలేసి మరి అక్కడ అమ్మివేసిన వ్యక్తిని దేవుని నిలబెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన సమర్పింపబడుతూ ఆ మొత్తం ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరికీ రొట్టెగా మారుతున్నాడు. He surrendered himself to the Lord to become the bread for the house of Israel. Today, you and me, God is asking the same question. Are you half-hearted or are you completely committed Christian? God is seeking for the ones who are diligently seeking Him. Let us all surrender our heart for this moment and ask God, Lord, give me the strength to seek You wholeheartedly. తప్పిపోయిన నన్ను వెతకి రక్షించి మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. తప్పిపోయిన నన్ను వెతకి రక్షించి మంచి కాపరివై నాకై ప్రాణమిచ్చితివి. ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై? ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై? విరిగి నలిగిన హృదయమే నీ నార్పించును. విరిగి నలిగిన హృదయమే నీ నార్పించును. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. నా కొరకై బలి అయినా నా కొరకై రానున్న ఓ మెస్సయ్యా. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా. అవును ప్రభువా, తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా, నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రేమమయుడా, కనికరమూర్తి, నీకు వందనాలు నైనా. నీవే ప్రేమై ఉంటున్నావు ప్రభువా. నైనా అగాపే ప్రేమతో, సెల్ఫ్ సాక్రిఫైసింగ్ లవ్ దట్ యు హ్యావ్ బెస్టౌడ్ అపాన్ us తండ్రి ప్రభువా, నీవు ప్రేమించిన విధముగా నన్ను మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నట్లుగా మేము తిరిగి నిన్ను ప్రేమించాలని ఆశపడుతున్నావయ్యా. ఈరోజు నీ మాటలు మేము వింటున్నాం. Lord, let us not be too busy to spend time with you. Let us be able to recognize that you are seeking for the people who are diligently seeking after you. నేను ఆసక్తితో, పూర్ణ హృదయంతో నైనా నిన్ను వెతికి కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మేము వెతుకుతున్న సంతోషము నీలోనే ఉంది నాయన. మేము వెతుకుతున్న ప్రశ్నకు సమాధానము నీవే ప్రభువా. నీతో ప్రభువా మాకు సత్సంబంధం కలుగుండులాగున సంపూర్ణమైన సమర్పణ మా జీవితంలో కలగజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. పూర్తిగా నీతో నడిచే కృప నాయన, శరీర ప్రాణ దేహములన్నిటినీ నైనా ఆత్మలో బలముతో పూర్ణమైన ఇచ్చిన ప్రతి దాంతోనైనా హోల్ హార్టెడ్లీ లార్డ్ we want to commit our lives to you. We wanted to surrender. Whether when you say yes, let us continue to do that. When you say no, let us stop to do that. Help us, Lord, to know that you are the one we love and you are the one we want to be with. Aunaya,
ఆకాశంలో నీవు తప్ప మా జీవితంలో మాకు ఎవరున్నారయ్యా, మేము మీ వైపే చూస్తున్నాము తండ్రి. ఇక్కడ ఉన్న బిడ్డలందరినీ నా పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించమని, వారి జీవితాల్లో కావాల్సిన ప్రతి అవసరతను నీవు తీర్చమని. Lord, we don't know what pains they have come with, don't know what problems they are facing today. Lord, whether that's in the family, whether that's in the relationship, whether that's in their job, whether that's for the job, whether that's for settlement here, whether that's for health, Lord, whatever that problem is, Lord, I pray that you will provide them the answer. Let them be the seekers as Jacob was wrestling with you. You turned his character around. Let them be like Esther, who changed the whole story and saved the whole Jews, Father God. Let them be like Shadrach, Meshach, Abednego, who showed the glory that God can turn the fire to be the testing ground to show how great you are, Father. ప్రభా, మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఇదిగో ఇప్పటి నుంచి నైనా మా హృదయంలో మొట్టమొదటి స్థానం నీకే ఇస్తున్నాం. We want to give you the priority. We want to serve you wholeheartedly. We surrender every area of our life, Lord. I thank you, Jesus, for all the things that you have done. And I pray that this word which is being sowed is going to stay with them and being blessing to them. In Jesus' great and matchless name we pray. Amen. Amen.